बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल मैं तुहाडी मेज़बान रुबाब नकवी। नाजरीन, रवां हफ्ते खवातीन दा आलमी दिन मनाया गया है तो दुनिया समेत पाकिस्तान दे विच भी 8 मार्च नूं दिन मनाया जाता है, जिहदा मकसद ये है कि खवातीन दे जिन्ने भी मसाइल ने उन्होंने उजागर किया जाए, उन्होंने सलाहियतां जड़ियां ने, उन्होंने कामयाबियां जड़ियां ने, उन्होंने हौसला अफजाई उन्होंने दित्ती जाए। मजीद भी ये गल करांगे तो मेरे स्टूडियो च ये हिस्सा पाने वास्ते मेहमान मौजूद ने। मैं तारुफ करवा देनी हाँ। सब तो पहले जनाब समन राय साहिबा मौजूद ने जो कि DGPR के DG ने, तो उन्होंने नाल जनाब तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सुगरा सदर साहिबा जो कि DG ने पिलाक दियाँ। उस अलावा इस मुसन्निफा भी ने, शायरा भी ने। तो मैं दोनों जी आया कहांगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा समन साहिबा, जिवें कि मैं गल की कि असी हर साल ये दिन मनाने पाकिस्तान दे विच भी, पूरी दुनिया दे विच भी, तो हर साल इसकी वक्री एक थीम होंदी है। तो इस बारी ये है कि चूज़ टू चैलेंज। तो मैं चाहवागी कि इन थोड़ा जिहा एक्सप्लेन भी करो ये क्यों है तो ये की है। आई थिंक सब तो पहले तो बुलाना से भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो खवातीन दे दिन के हवाले नाल प्रोग्राम होंदा है और उहदे विच दावत दी जाती है तो इन इट सेल्फ बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है। और दूसरी गल ये कि चूज़ टू चैलेंज, आई थिंक इनू असीं चूज़ करिए ना करिए, एक हमेशा ही एक चैलेंज है अच्छे तरीके नाल जिंदगी गुजारना। और स्पैशली बीइंग विमेन, आई थिंक पाकिस्तान जैसे मुल्क दे विच हुण काफ़ी सहूलतां और अपॉर्चुनिटीज़ आने लग पईयां ने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है मुआशरे के अंदर। तो हुण काफ़ी चीज़ां इंप्रूव होंदियां जा रही ने, लेकिन एक हमेशा चैलेंज तो रहेगा। ठीक है। अच्छा सुगरा साहब, तुसीं की कहना चाहोगे चैलेंज जो है कि असी खुद इंडिविजुअली कोई बंदा जो है वो इस चीज़ का मतलब जिम्मेदार होंदा है कि उन्हें की एक्सैप्ट करना है अपने मुआशरे दे विच। तो हुण एक तुसीं चैलेंज चूज़ करना है कि तुसीं खवातीन दे वास्ते की कर सकते हो इस मुआशरे दे विच, तुसीं की कहना चाहोगे? जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो चैलेंज हर पैर ते खलोता होंदा है, और अगर असी अपने अपने जोड़े साढ़े च इतमाद नहीं, असी चीज़ों टैकल नहीं कर सकते तो मसला बन जाता है। जो असी उन्होंने टैकल कर लें तो बिल्कुल एक आसान जी चीज़ बन जाती है। और मैं समझनी है कि जिस तरह मेरी और समन की एक शख्सियत है कि असी चीज़ों चैलेंजिज़ कबूल करने और फिर साबित करके दसने कि औरतां च कितनी ताकत है, सलाहियत है और वो किस तरह बहुत बड़े बड़े काम कर सकदियां ने। जितों तक ये गल है कि असी इनू किस तरह साबित करना है, मैं समझनी हाँ सब तो पहला तुहाडे सामने तुहाडी अपनी जात होंदी है। और ये गल्लां वो नहीं कि जिहड़ियां तबलीग करके असी कहना है कि इंज कर लो, इंज कर लो, इंज कर लो। अमली तौर पर काम करके दसना, और फिर जो तुसी अमली तौर पर काम करके दसदे हो ना, तो फिर लोग आप तुहाडे उस राह ते टुरना शुरू कर देंदे ने। जिस तरह मेरा ताल्लुक एक पिंड तो है, तो हुण एक मैं कहनी है कि उस आली दुआली को 50 पिंड ने कि जेडे मैनू आइडियलाइज करते हैं। वो कहते हैं असीं चाहते हैं साड़ी बेटी भी सुगरा सदफार होवे, ओडी कॉन्फिडेंट होवे, उस तरह पढ़े, उस तरह अगे बढ़े। तो अपनी जात नू नमूना बनाना सब तो वड्डी गल है। और फिर जेडे तुहाडे आले दुआले लोग ने उन्हां दा हाथ फड़ना, हौसला वधाना और उन्होंने नाल लैके टुरना ये होंदा। अच्छा समन साहब, जिवें सुगरा साहिबा ने दसिया कि तुसी एक अमली नमूना बन के वहो ना कि तुसी ये गल्लां बातां करो भी तुसी इंज करना है, इंज करना है। हुण सानू इस वेले किहड़ा चैलेंज जिहड़ा वो सानू बहुत जल्दी एक्सैप्ट करना है तो उहदे ते सानू अमल करना है, ताकि खवातीन वास्ते जिन्ने मसाइल वैसे तो हुण आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ गया है, हल हो भी रहे हैं, असी आप भी मतलब निकल आए हैं बाहर के सानू भी सानू मसले आ रहे हैं। साड़ी कम से कम जो असी जी कामयाबियां हासिल करने सलाहियतां उन्होंने हौसला अफजाई तो करो, तो किहड़ा चैलेंज तुसी चाहते हो कि सानू हुण एग्जैक्ट हुण एक्सैप्ट कर लेना चाहिए? तुसी ये चीज़ नोट करो कि इस तो पहले मैं ज़्यादा देर कल्चर काम किया है कि जिहड़े तुहाडे मुआशरे दे विच बाइसिस ने ना, वो भी ज़्यादा परपैचुएट कौन करदा, वो बीबियां आप ही करदियां ने। अच्छा सही। हुण तुहाडी एक जिवें मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, तो मैं उन्हां दोवां नूं इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। एक ही स्कूल पढ़ा रही हाँ, और जिहड़ी चीज़ बेटे आस्ते लैनी है वही चीज़ एग्जैक्टली मैं अपनी बेटी आस्ते भी लैनी हाँ। ये जिहड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करना है, ये तो साडे अपने घरां तो ही स्टार्ट हुंदा है। और अगर मैनू ये लगता है कि मैं कुछ अकम्पलिश किया है तो उनका क्रेडिट मैं अपने वाले साहब को इसो देवांगी कि उन्होंने कभी फर्क नहीं से किया। जो मेरे भरा नूं जिवें पढ़ाया या अगे वधन का हौसला दिता, तो सेम उन्होंने मैनू भी इनकरेज किया। तो वो फिर अगों तुहाडी अपनी किस्मत और मुकद्दर और तुहाडी अपनी भी एक मेहनत का अमल दखल तो है। अच्छा सुगरा साहिबा, जिवें कि दसिया समन साहब ने भी गल की कि सानू घर तो ही शुरू करना चाहिए, बल्कि इनफरादी तौर पर अगर असी अपनी एक सोच रखिए भी असी ये करना है तो हो सकता है। मैंने दसो कि अजकल की जनरेशन जी है यानी कि बहुत फास्ट चल रही है, तो कितों सानू स्टार्ट लेना चाहिए? क्योंकि फैमिली साढ़े असी अद्धे च नहीं आ गए कि पिछली 90s के भी बच्चे मौजूद ने, अगली भी जनरेशन जी है और 5G यानी कि 5th जनरेशन भी मौजूद है, तो किस तरह असी इस चीज़ को मैनेज करिए? फिर समन ने बड़ी अच्छी गल की कि मावां अगर ये काम शुरू कर देन ना, तफरीक खत्म करनी कि धी ते पुत्तर नाल इक्को जिहा घरों सलूक करन, ते वो सलूक सानू मुआशरे विच फिर हर थां नज़र आएगा।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਧੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਬਤੌਰ ਫਰਦ ਉਹਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਹੀ ਬਹਿਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਫਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਫਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਭਰਾ, ਪਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਾਮਦ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਭੈਣ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਫਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਮਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਸਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਲੇ ਸਸੁਰਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸਾਇਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? आई थिंक मैं तो पहले भी इसे कंसर्न ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਰੋਲ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਰਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੌਫ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਫਰਦ ਬਣਨਗੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦਾ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਥਾਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ,
ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗਈ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਏਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸੁਗਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀਕਨੈਸ ਦੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅੱਛਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਗਰ ਉਹ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਵਨ, ਜੋ ਆਪका ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਅੱਛੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, तो आई थिंक ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਅਗਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਜਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਟੈਗੋਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। जैसे हुण मेरा अगर भरा कामयाब जाएगा अपनी जिंदगी तो मेरे वास्ते उन्नी फखर की गल है, या अगर मेरे वाले साहब कोई बहुत बड़ा नाम कमाते हैं तो मेरे वास्ते फखर की गल है। एट द सेम टाइम अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब जा रही हाँ तो मेरा एक ख्याल है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ इक्वल हैप्पीनेस फॉर ऑल माई फैमिली मैंबरस। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि इन्हां सारे मसलियां दे विच खवातीन ने आप कितना किरदार अदा किया है? समन ने पहले कहा सी शुरू च कि औरतां दी दुश्मन भी मैं ही गल कर रही सी। ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸੱਸ ਬਹੂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦਬਾਅ ਹੈ। यानी कि एक जो नस्लदार नस्ल चल रहा है कि सस ने काम किया तो अगू नौ ने भी अगली नस्ल तक रोज़ गल्लां लैके जानियां ने कि धी नूं और पुत्तर च उन्हें काफ़ी फर्क रखना है। तो मेरे ख्याल है कि हुण जिहड़ियां पढ़ियां लिखियां मावां दी हुण अगों एक नस्ल आ रही है ना, तो ये चीज़ां घटदियां जा रही ने। और हुण क्योंकि ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन गया, भावें लोग घट भी पढ़े ने लेकिन तुहाडे ड्रामियां तुहाडी जिहड़ी एक सारी मीडिया की कंपेन है उहदे नाल भी लोकां च शऊर पैदा हो रहा है कि असी अपनियां धीआं नूं भी नाल लैके टुरना है और उन्हां नूं भी इंसान समझना है, उन्हां नूं भी उन्हां दे हकूक देने ने और उन्हां नूं इख्तियार देना है कि वो अपने तालीम के हवाले नाल अपनी शादी के हवाले नाल फैसले खुद कर सकन। उन्हां नूं उन्हां दी मुंडी पिछू पकड़ के ना ला दईए कि हाँ हो गई है, पर ताकत भी तो देनी है ना, सही ताकत जी सब तो वड्डी बहुत अच्छी गल तुसीं कीती ताकत। और समन ने भी हुण जिहड़ी गल कीती बहुत अच्छी कि वालिद और भरा दी, क्योंकि ताकत जिहड़ी है औरत जिहड़ी शुरू तो बच्ची ताकत लैंदी है वो अपने वालिद को लैंदी है और वालिद उहदा मुर्शिद है और वालिद उन्होंने वो एतमाद दिंदा जिहड़ा पूरी जिंदगी उहदे नाल टुरदा है। क्योंकि बाकी रिश्ते बड़े अहम ने, खामंद अहम है, बेटा अहम है, लेकिन एतमाद जिहड़ा औरत दे नाल टुरदा उहदा वालिद है। और मैं समझनी कि अगर मैं कामयाब हाँ, मैं एक जेनेटिकली भी कुछ मैं मेरे च कुछ चीज़ां है नहीं, लेकिन मैं अगर कामयाब हाँ, पूरे एतमाद हाँ, तो उहदे विच सारा किरदार मेरे वालिद साहब दा है कि जिन्हां ने मैनूं क्रिकेट भी खिडाया भरावां नाल और जिन्हां ने मैनूं कहा कि घोड़ दौड़ी जिहड़ा घोड़े ते भी तुम भी सवारी कर सकनी अगर वो कर सकते हैं। किसी भी हवाले नाल उन्होंने मैनू एक मर्द ते औरत दे उस कंपलैक्स नहीं पाया कि तू घट है ना तो वो वध ने, बल्कि मैनू
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਿਹਲਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਸਫ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ड्रामा की तरफ जाते हो, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स मैं देखना चाहांगी, तुसी भी देखते होगे कि नज़र आ रहे हैं आजकल ड्रामा दे स्टोरीज इतनी अजीब होंदियां, जिवें सस बहू की गल की बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता, लड़ाइयाँ उजागर कीतियां जांदियां ने, सौंकना दे बड़े विच इशूज़ आ जाते हैं। की समझते हो कि ये भी बड़ा असर रखता है साडे मुआशरे दे उत्ते, इन्हां नूं भी कोई चेंज होना चाहिए? आई थिंक इस तरह वेखो कि अगर सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ने तो उन्हां दी कोई बाउंड्रीज तो नहीं है। अगर तुसी चाहो तो तुसी कोई क्रिएटिव कंटेंट भी वेख सकते हो। अगर पहले मैं कुछ अरसा पढ़न वास्ते गई सी आस्ट्रेलिया, तो मैं उन्हां दा टीवी वेखदी सी, उत्थे वो किस तरीके नाल अपने प्रोग्राम्स रन करते हैं, उन्हां दा बड़ा इन्फ्लुएंस हुंदा है आवाम दे उत्ते। जाहिर है जिहड़ा तुसी स्क्रीन ते देखोगे उनका तुहाडे उत्ते कोई ना कोई असर तो जरूर होएगा। मैं अक्सर थावां ते सुननी हाँ कि जी जिहड़ा टीवी दे उत्ते अजकल ड्रामे ने उन्हां दीयां थीम्स बड़ियां अजीब ने, और अगर उन्होंने लोग कंडैम कर रहे हैं तो मतलब लोगों के अंदर एक अपनी कॉन्शियसनैस तो जिंदा है कि उन्होंने एक्सैप्ट कर रहे हैं या उन्होंने रिजैक्ट कर रहे हैं, नैगेटिव परसैप्शन दे नाल देख रहे हैं कि पॉजिटिव परसैप्शन दे नाल देख रहे हैं। लेकिन इनू ओवरऑल अगर असी वेखिए तो आई थिंक सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि तुसी कोई होर चंगा कंटेंट भी वेख सकते हो। लेकिन समझ सकदा ये अपना कोई कंटेंट या क्रिएटिव कंटेंट वेखना हो या अच्छा वेखना, ये साडे कोल अपॉर्चुनिटी है। अगर तुसी दूर दराज किते वेखो ना इलाकियां जिते हजे भी टीवी वेखिया जांदा है, टीवी एंटरटेनमेंट लई सिर्फ एक टीवी है साडे को, तो उहदे ते 23 शैवां विखाईयां जाणियां ने ना। अच्छा मैं अगर डाटा के हिसाब नाल गल करां तो आई थिंक कोई नियरली पाकिस्तान की 80% पॉपूलेशन जिहड़ी है हुण इंटरनेट यूजर बन चुकी है, स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, और हुण साडे तो खैर पिंडां विच हर कोई मुख्तलिफ डिजिटल ते सोशल ऐप्स नूं इस्तेमाल कर रहा है कंटेंट वेखण वास्ते। लेकिन ज़्यादा गल है कि लोगों के अंदर की अवेयरनेस आ रही है कि वो इन्ना कंटेंट अवेलेबल है, कंज्यूमर के तौर पर इन्नी चॉइस अवेलेबल है कि उन्होंने हुण चॉइसिस की ने। अगर तो वही नैरो चॉइसिस ने कि तुसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही वेखने ने और वो तुहानू बड़ा कोई एक्साइटिंग कंटेंट लगता है, तो आई थिंक फिर वो काफ़ी एक बदकिस्मती की गल है कि जो तुहाडे कोल इन्नी वड्डी चॉइस अवेलेबल सी ते तुसी एंड च की वेख रहे सी। वेयर एज कि तुसी बहुत अच्छा होर इंटरस्टिंग कोई इंस्ट्रक्शन दे उत्ते बेस्ड कोई फॉरवर्ड लुकिंग या पॉजिटिव अप्रोच उत्ते बेस्ड चीज़ां भी तुसी देख सकते हो। अच्छा आई थिंक ये ते हुण तुसी आप चूज कर सकते हो। मेरा संबंध इस गल दे विच थोड़ा इख्तलाफ है कि अगरचे मोबाइल विच पूरी दुनिया साढ़े सामने आ गई है, लेकिन फिर भी टीवी की अपनी अहमियत है कि जो असी टीवी ते देख रहे होंगे, खुसूसन साड़ी नस्ल जी ड्रामे भी देखने वाली और सारा ਉਹਦਾ भी बड़ा इंपैक्ट होता है। ਤੁਸੀਂ देखो कि जितने भी इस वेले चैनल ड्रामे दस रहे हैं मिलियंस जो उन्होंने व्यूज़ ने, बिल्कुल देखे जाते, लेकिन वो टॉपिक्स नहीं। तो मैं इस सवाल समन को करना चाहती हूँ क्योंकि बड़ी अहम पोस्ट ने DGPR और जिन्हों के नाल सारा मीडिया जुड़िया होया, अखबारात भी और TV भी, कि अपने इदारे वालों कोई ऐसा क्या काम नहीं कर सकते कि कोई एक चैनल्स नूं कि एंटरटेनमेंट के हवाले नाल इशूज़ ते कोई ड्रामे बनाए जान जिहड़े कि साड़ी खवातीन लई भी, खसूसन खवातीन लई भी ऐसे ड्रामे बनाए जान कि उन्होंने मजलूम ही ना दसिया जाए
ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ powerful ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ 'ਚ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, 40-40 ਲੱਖ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਤਵੱਜੋ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਓਨ ਹੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਬੀ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਲ ਸੈਟ ਦਾ ਟੋਨ ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣੇ ਚੋਪੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓਗੇ। ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਭੀਏ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਗਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆਈਏ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਵਾਲਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖिए अब फोन ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਗਰਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਲਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਨ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਚੋਇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖੁਦ ਕਿਧਰੇ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਦਿਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੋਇਸਿਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਗਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁxtਲਿਫ ਅਨਾਸਰ ਨੇ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲਪ
ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, मैं दोवां मेहमानों बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे तुम तशरीफ लैके, तो बड़ी खूबसूरत सुची गुफ्तगू तुसीं कीती। नाज़रीन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होवांगे, उदों तक इजाज़त दिओ, रब राखा।